자, 그럼 Age and Foreign Language Learning에 대해서 공부해 보겠습니다. 나이와 외국어 공부의 관계에 대해서 여러분들 공부하는 건데 살펴보는 건데요. 자, 이 장에서는 소제목이 여러분 보면은 몇 개가 있죠? Age has its advantage, age has its disadvantages. What about a foreign accent? And the best time to learn is now. 이렇게 해서 여러분 소제목이 4개가 있는데요. 이게 나이와 외국어 공부의 관계에 대해서 우리가 생각할 거는 나이가 많을수록 그게 영어 공부하는 게, 외국어 공부하는 게 긍정적일 수 있다는 거. 그 다음에 나이가 많으면 영어로 공부하는 거, 외국어로 공부하는 게 부정적일 수 있다는 것. 그 다음에 우리가 영어로 공부할 때 모국어에 대한 액센트, 그 관계, 또 언제가 외국어 공부하기를, 우리 입장에서 영어겠지, 영어로 공부하기 최고인지 그런 4가지 측면을 같이 한번 살펴보는 건데요. 첫 번째 거 보겠습니다. Age has its advantages. 여러분, 이게 소제목에서 알 수 있듯이 여러분, 나이는 굉장히 긍정적으로 영어 공부에 영향을 미친다. 이제 그런 내용이겠죠. 보면은요. 첫 번째 문장 보겠습니다. Some people think that the best time to begin studying a foreign language is in childhood and that the younger you are, the easier it is to learn another language. 자, 여기 보면요. 어떤 사람들은 생각합니다. 가장 최고의 시간 to begin studying a foreign language. 외국어를 공부하기 시작하는 가장 최고의 시간은 in childhood, 어린 나이라고 생각하죠. And that the younger you are, 그 다음에 더 어릴수록 the easier it is to learn another language. 더 쉽다는 거죠. 또 다른 외국어를 배우기에요. 이게 과연 그럴까요? While it is true that an earlier start allows people to pursue language study over a long period of time, there is little evidence that children in language classroom learn foreign language any better than adults, people over age 15 in similar classroom situations. 자, why it is true that 맞아요. 이 말이 사실이긴 하지만 하고 뭔가 여러분 반전이 들어가 있죠. An earlier start, 일찍 시작하는 건 allow, 허락합니다. 사람들은 어느 쪽으로 allow 여기서 한다는 거는 허락한다는, 영어식으로 허락하지만 우리가 한국말로 바꾸면요. 그 사람들을 어떻게 할 수 있게 한다. be able to 라는 뜻이 됩니다. 사람들이 pursue, 추구하다, language study를 over a long period of time, 오랫동안 할 수 있게 하죠. There is a little evidence. 하지만 되게 거의 증거가 없어요. 작은 증거만 있습니다. That children in language classroom, 뭐죠? 이렇게 여러분 공식적인 이런 정규 과정의 이런 교실에서 아이들이 foreign language, 외국어를 better than adults, 성인보다 잘 배운다는 거. 여기서 성인은 people over age 15입니다. 15살 이상 되는 성인보다 더 잘 배운다는 그런 증거는 거의 없습니다. In a similar classroom situation, 그 비슷한 교실 환경에서. 이 말은요, 여러분들요, 정규 과정으로 영어를 이제 배울 때 아이들이 이렇게 15살 이상의 성인보다 더 잘 배운다는 그런 증거는 거의 없습니다. 그래서 밑에 문장을 보면요. 그 밑에 제가 오렌지 컬러 하이라이트 했는데 있죠. 그거는 성인이 돼서 adult가 돼서 over 15 years old에서 여러분들요. 15살 이상이 됐을 때 영어를 배워서 더 유리하고 좋은 점에 대해서 설명이 나와 있습니다, 여러분. 자, 그래서 보면은요. In fact, adults have many advantages over children. Better memory, more efficient way of organizing information, longer attention spans, better study habits, and great ability to handle complex mental tasks. 자, 보면 사실, in fact, 어른은요, have many advantages. 많은 그 장점을 가지고 있어요. advantages, 장점이죠. 누구보다도 더요. over children, 누구 위에서. 그러니까 아이들보다도 이렇게 해석하죠. 전치사 over하면 누구보다도 이렇게 할 수 있습니다, 여러분. 그게 뭐냐면요. better memories, 기억력도 더 좋고요. more efficient way of organizing information, 더 효과적으로 뭐죠? 그런 정보들을 여러분들 정리할 줄 압니다.
내가 정보를 영어를 배울 때, 외국어를 배울 때, 아, 이런 정보는 이렇게 정리하고, 저건 이렇게 정리하고, 이렇게 뭔가 굉장히 analyzing하고 되게 organized 돼 있죠. The longer attention span, 집중력도 훨씬 좋아요, 여러분. attention span 싸움, 집중력을 얘기하는 겁니다. span 싸움, 기간 이런 거겠죠. Better study habits. 공부하는 습관도 훨씬 좋습니다. 아이들은 좀 산만하죠. 어떻게 공부할지 모르지만 여러분 성인이 될수록 공부하는 습관은 더 좋아집니다. 만약 그걸 훈련을 받았다면요. And great ability to handle complex mental tasks. 뭐죠, 여러분들요? Great ability, 더 좋은 능력이 있는데요. To handle, 뭘 다루다죠? Complex, 복잡한 mental task. 그런 뭐죠? 인지 과제. 정신적으로 여러분들, 인지적으로 여러분 많이 필요한 그런 것들 있죠? 내가 많이 이해해야 되고 또 복잡한 것들을 다룰 수 있는 그런 능력이 더 많습니다. 자, 그 다음 보면요. 또 어떤 장점이 있을까요? 성인은요. Adults are often better motivated than children. 그 다음에 뭐죠? 성인들은 더 많이 동기화되어 있습니다. 아이들보다요. 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있겠죠. They see learning a foreign language as necessary for their education or career. 그들은 내가 알게 건 adults죠. 성인들은요. learning a foreign language 뭐죠? 외국어를 배우는 것을 as necessary 필요한 걸로 봐요. 꼭 필요한 거. for their education 그들의 교육상 또는 career 그들의 경력 이런 거죠. 예를 들어서 우리가 영교과에 있기 때문에 우리가 선생님, 영어 선생님 되기 위해서는 어떻게 하죠? 영어 공부 열심히 해야겠죠? 그 다음에 나중에 내가 무슨 비즈니스를 하더라도 외국과 트레이드, 무역업을 한다 할 때도 영어가 꼭 필요해요. 그러면은 여러분 뭐죠? 그 직업을 잘 수행하기 위해서 영어 공부를 더 열심히 할 수 있습니다. 그래서 adults, 성인들은 모티베이션이 더 강하다는 거죠. 모티베이션 굉장히 중요한 요소죠. 모티베이션이 없이는 여러분들 공부에 대한 achievement, 이 성취도는 굉장히 떨어집니다. 자, 다음 거 보겠습니다. 게다가, in addition, adults are particularly sensitive to the correctness of grammar. 자, 더군다나 성인들은 특별히 더 뭐죠? sensitive, 뭔가 예민해요. 굉장히 어떤 거를 잘 캐치해요. 예민하다는 건 잘 캐치한다는 겁니다. 캐치한다는 소리입니다. 잘 이해한다는 거죠. 뭐에 대해서? to the correctness of grammar, 문법을 수정하는 데 있어서 잘못된 문법을 어떻게 바꾸는지 이런 것들 and appropriateness of the vocabulary, 어떤 언어가, 어떤 단어가 여기에 적당한지. 그 다음에 two factors that receive great attention in most formal language classrooms. 자, 그래서 이 두 가지가 receive great attention in most formal language classroom. 대부분 뭐죠? 이 두 가지가 이렇게 정규 수업을 하는 데 있어서 가장 뭐죠? 많이 주의를 받는 것들이죠. 그래서 여러분 정규 수업할 때는 뭐죠? 우리가 문법을 얼마큼 잘 다루느냐. 그 다음에 그 문장에 얼마만큼 적절한 단어를 써주느냐. 이제 그게 여러분들 굉장히 중요한 건데 성인들은 이런 거 더 잘한다는 거예요. 예를 들어서 여러분들 promise하고 또 appointment 이 두 가지 단어가 있는데 둘 다 한국말로 바꾸면 여러분 약속입니다. 하지만 promise는 뭐죠? swear에 가까운 거죠. promise, okay, not to smoke anymore 하면 나는 더 이상 담배를 안 피기로 약속했어 이런 것이고요. Tomorrow I have a doctor appointment at 2 p.m. 뭐죠? 나는 내일 의사랑 약속이 있다. 이런 약속에는 appointment가 들어갑니다. 근데 성인들은 이런 걸 배울 때요. 이런 거에 대해서 구분이 굉장히 빠르다는 거죠. 네. 그 다음에 또 하나 예를 들면은 people, person, people은 person의 복수형. person은 사람의 단수형. 하지만 person에 또 s가 붙이면은 people과 같은 뜻이라는 거. 이런 거에 대한 구분들. 이런 게 성인이 훨씬 유리합니다. 그리고 이런 수업들은 대부분 어디서 배우는 거죠? 우리가 정규 수업, formal language classroom에서 많이 배우기 때문에 그렇기 때문에 이렇게 정규 formal language classroom에 있어서는 어린아이들보다, children보다 15살 이상의 성인들이 훨씬 더 외국어 공부하기에 유리하다는 것을 이 책에서는 강조하고 있습니다. 자, 그럼 두 번째 패러그램을 보겠습니다. 두 번째 패러그램의 소제목은 Age has its disadvantages 이렇게 나와 있죠. 소제목에서 볼 수 있듯이 나이는 그것에 불이익을 준다. 그래서 이치를 가리키는 건 뭐죠? Learning a foreign language, 외국어를 배우는 데 있어서. 그래서 우리가 소제목에서 알 수 있듯이 이 패러그램에서 나올 내용은 어떤 거죠? 나이가 어릴수록
외국어로 배우기 유리하다. 이제 그런 내용이 나오는데요. 자, 어떤 내용인지 한번 구체적으로 보겠습니다. 첫 번째 문장 보겠습니다. Adults usually want to learn a foreign language in a hurry. 어른들은 원합니다. 외국어를 배우길 in a hurry. 빨리요. Unlike children. 아이 같지 않죠? Who can devote, 헌신할 수 있는 many years. 많은 시간을 to language mastery, 언어를 숙달하는데 많은 시간을 투자할 수 있는 그런 아이 같지 않고 빨리빨리 언어를 배우기를 원하는 게 어른입니다. also 또한 adults, 성인들은 have complex communication needs, 되게 복잡한 대화의 필요성을 가지고 있습니다. 자, 어떤 complex communication needs냐면요. extend beyond, 뭐뭐 이상으로 확장돼 있죠. The mere ability, 단순한 그 능력이 아니에요. to carry on simple conversation. 수행할 수 있는, 간단한 conversation 수행할 수 있는 그런 능력들이 아닙니다. 자, 여러분, 아이들은요, 외국어를 배울 때도 모국어를 배운 거랑 굉장히 비슷한 그런 프로세싱 과정을 거칩니다. 여러분 집에 뭐 어린 조카나 어린 아이, 아직 여러분들이 아이를 낳는 나이는 아니지만 저도 저희 딸 이렇게 크는 거를 보면요. 또 아니면 여러분 어렸을 때 그때는 너무 오래돼서 기억은 안 나겠지만 아이들은 굉장히 단순한 언어부터 시작합니다. 가장 먼저 하는 말이 보통 엄마, 아빠, 까까, 지지 뭐 이런 것부터 시작을 하죠. 그 다음부터 좀 발전되면 엄마 배고파, 엄마 싫어 뭐 이렇게 단순한 언어부터 시작해서 나중에 그게 점점점 확장됩니다. 그게 굉장히 많은 시간을 걸려서 하나의 언어가 마스터리 될 때까지 그런 식으로 여러분들 많은 시간을 수여하는 게 아이들이 언어를 마스터리하는 과정입니다. 하지만 adults는 되게 컴플렉스한 커뮤니케이션 니드가 있는데요. 그게 어떤 거냐면 구체적으로 adults need to be able to argue, persuade, express consent, object, explain, and present information about complex matters that pertain to their life interest, work, or education. 자, 어른들은요. need to be able to 뭐 할 수 있죠? argue, 누구랑 논쟁할 수 있고요. persuade, 설득할 수 있고요. express consent, 관심을 표현할 수 있고요. object, 목표를 표현하고요. 또 explain, 설명하고요. 그 다음에 발표합니다. 뭐를요? 정보를, information. 뭐뭐에 관해서요? about complex matter, 되게 복잡한 그런 문제들에 관해서. 어떤 complex matter냐면요. that pertain한 뭐뭐랑 관련돼 있다는 뜻이죠. 뭐랑 be related to랑 같은 뜻입니다. relevant to랑 같은 뜻이기도 하고요. 뭐뭐에 관계돼 있냐면요. to their life, 그들의 삶과 interest, 관심과 work, 일과 or 또는 education, 교육입니다. 그렇죠. 여러분들도 이제 성인이죠. 15 넘는 성인인데요. 여러분들 단순히 엄마, 아빠, 배고파 이런 굉장히 원초적인 본능에 관한 그런 얘기만 하지 않죠. 여러분들 보면은 친구랑 어떠한 심오한 문제에 대해서 argue, 여러분들 논쟁을 할 수 있고요. 누군가를 내 의견을 설득하기 위해서 persuade, 여러분들 그렇게 설명을 할 수도 있고요. 그 다음에 여러분의 관심사를 얘기를 할 수 있고요. 목표, 여러분 삶에 대해서 목표가 뭔지 나는 꼭 영어생이 되겠습니다. 그 이유는 뭐 얘기할 때 그런 게 굉장히 되게 단순한 simple communication이 아니죠. 그 다음에 여러분의 관심사, 일, 또한 education. 우리가 영교과에서 여러분들 공부를 할 때 여러분들이 나중에 이제 영어 회화 시간에 영어로 발표도 하고 제가 이제 많은 주제 같은 걸 주고 발표를 시킬 텐데요. 그럴 때도 여러분들 되게 단순한 게 아닙니다. 심오한 주제를 가지고 여러분들 되게 복잡한 그런 내용들을 가지고 여러분들 설명을 하고 말을 이어갑니다. Because most adults do not like to appear foolish. 또 왜냐면요. 대부분 어른들은 do not like to appear, 보이고 싶어 하지 않습니다. 어떻게? foolish, 바보처럼요. They often deny themselves. 그래서 그들은 종종 deny themselves, 그들의 자신을 부정을 하는데요. 어떤 거 부정하냐면요. opportunities, 기회입니다. to practice, 연습할 수 있는 기회를 부정을 하죠. 뭐 때문에요? But fear of making mistakes, fear하면 공포죠. 두려움. making mistakes, 실수를 할 수 있는 두려움 때문에. 또는 of not getting their message, get their message across 하면은요. 의사를 전달하라는 뜻입니다. 그 의사가 not, 제대로 전달이 안 될 거라는 그런 생각들, 그런 공포들. 또는 뭐죠? of appearing ridiculously incompetent. 보일까 봐. 어떻게 보일까 봐요? 바보처럼, 바보같이 어처구니 없이 incompetent, 무능력해 보일까 봐. 이제 그러한 공포, fear가 있기 때문에 말할 기회를 계속 놓치는 겁니다. 외국어로요. 자, 굉장히 불이익한 거죠. 어른이 됐을 때 어른들이 영어를 배우기에, 외국어를 배우기에요. In addition, 게다가 adults have more trouble.
그 성인들은 더 많은 문제가 있습니다. than children, 아이들보다요. 어떤 면에 있어서요? in make a new friends, 친구를 사귀다죠. 새로운 친구를 사귀는데요. 근데 그 어떤 친구냐면 who speak the foreign language, 외국어를 할 수 있는 그런 친구를 만들기가 굉장히 어렵습니다. 그러니까 제가 저희 딸 한국에서 제가 출산을 하고요. 한국에서 이렇게 있다가 한 2살 반 가량에 제가 그때 호주로 갔습니다. 호주를 가서 처음에 그 외국 애들하고 이렇게 어린이집 같은 데 노는 걸 이렇게 제가 보면은요, 굉장히 단순한 단어만 합니다. This is mine. 이거 내 거야. Give it to me. 뭐 이런 식으로. No, I don't want to. 뭐 이런 이런 표현을 먼저 하죠. 굉장히 심플한 거죠. 그러다 차차차차 지금 뭐 저희 딸 고등학생인데요. 이제 그렇게 서서히 롱텀 베이스로 그 영어를 이렇게 마스터리 하는 과정을 제가 보면서요. 역시 굉장히 아이들이 영어를 배울 때의 장점은 시간을 많이 투자할 수 있다는 것. 하지만 어른들은 뭐든지 목표에 관한 것, 자기 일이나 교육이나 목표에 관한 걸로 언어를 배우기 때문에 되게 빨리 배우려고 하고, 또 벌써 내가 모국어가 굉장히 성인은 이제 fully mastery가 많이 되어 있기 때문에 바보같이 보이는 것도 무섭고, 실수하는 것도 두렵고, 그 다음에 능력 없어 보이는 것도 두렵고, 이제 이런 것 때문에 굉장히 말을 많이 안 하게 되죠, 영어로요. 그만큼 말을 안 하니까 어떻게 되죠? 영어가 더 외국어를 늘 수 있는 기회가 없어지는 겁니다. 더구나 친구를 만나기도 힘들고요. 자, 이러한 여러분들 불이익이 있습니다. 나이가 많아서 제2외국어를 배울 때는요. 자, 다음 패러그래프 보겠습니다. 다음 섹션은요. 제목이 What about a foreign accent? 그러면 외국어 억양은 어떻게 할까요? 이 내용은요. 여러분이 제2외국어를 배울 때 제2외국어를 할 때 특히 여러분들이 모국어가 그냥 제2외국어에서 묻어나는 거는 어떡하냐. 이제 그거에 대해서 이제 내용이 나오는데요. 성인이 돼서 특히 외국어를 배우면은 모국어의 액센트가 이 집에서 제가 강의를 녹음하니까 옆에서 저희 강아지가 죄송합니다, 여러분. 제가 강아지를 2마리 기르는데요. 다롱아 좀 조용히. 엄마 수업 녹음해야 돼. 쉬. 큰 강아지가 옆에서 짖고 있습니다. 무슨 소리를 들었나 봐요. 네, 이제 강아지는 소리에 굉장히 예민합니다. 그래서 뭔가 좀 외부의 침입 소리가 살짝만 들려도 저렇게 짖네요. 죄송합니다. 자, 그래서 여러분들, 자, 본론으로 돌아가서요. 제2외국어를 배울 때, 어렸을 때부터 배우면은 여러분들, 그, 모국어 액센트가 거의 남아있죠. 않죠. 하지만 이제 성인이 돼서 언어를 배울 때, 특히 이제 뭐 30, 40일에서 아니면은 뭐, 아무튼 성인이 다 돼서 언어를 배울 때는 모국어 액센트가 이제 많이 남아있는 경우가 있습니다. 자, 보겠습니다. 그래서 센텐스 보면요. One example usually given to support the notion of children's superiority as a language learner is their ability to pick up an authentic accent. 하나의 예문을 보면요. 어떤 예문이냐면요. Usually given to support. 지지해주는 거죠. 어떤 지지냐면 notion, 개념이란 뜻인데 아이들의 superiority, 그 우월성, as a language learner, 언어를 학습하는 사람들의 그 superiority, 우월성 중 대표적인 예문 중에 하나는요, is their ability, 그들의 능력입니다. to pick up, 픽업은 여러분들 누구를 데리고 오다 차로 그런 의미도 있고 뭐뭐에서 선택하다는 의미도 있는데요. 여기서 배우다는 의미로 또 쓰였습니다. to pick up, 배우는 authentic, 진짜 accent, 그 진짜 억양이죠. 걔네들의 그 본토 억양이라고 많이 하죠. 본토 발음. 우리가 이렇게 뭐 많이 얘기를 하죠. 어렸을 때 배울수록 본토 발음을 완벽하게 배우기가 훨씬 쉽죠. It is usually observed that 이 가주어죠. 보통 어떤 게 관찰되어졌냐면요. 대디아 보면요. Children of the immigrants, 그 이민을 간 그 아이들은요, learn to speak, 배우는데요. 언어를 어떻게 배우냐? learn to speak the language of their adopted country. adopted country 하면 여기는 adopt 하면 선택한 거죠. 선택한 나라의 그런 언어를 배웁니다. 어떻게 배우냐면요, without, 뭐뭐 없이, an accent, 억양 없이요. 네, 여러분 어렸을 때 외국 간 사람들은 영어 할 때
어떻게 하죠? native like. 거의 원어민처럼 하죠? 거기 한국어 액센트가 거의 들어가 있지 않죠? Whereas 반면에 their parents, 그들의 부모님들은 rarely 한 부정입니다. 거의 하지 않는다는 의미죠. rarely do, 거의 그렇게 되지 않습니다. 이 do를 가리키는 건 앞에 있는 문장을 다 받는 거예요. 그래서 뭐죠? 그렇게 모국어의 액센트가 그대로 현저히 남아있고 native like 액센트를 갖기가 부모들은 어려운 겁니다. It is also observed. 또한 뭐가 관찰되느냐면요. That even adults, 심지어 어른들 with high needs, 되게 높은 필요성과 motivation, 동기를 가진 그런 어른들. 어떤 어른이냐면 예를 들어서 jazz, 예를 들어서죠. diplomat, 외교관이죠. rarely, 거의 안 한다. 뒷문장을 다 보정해주는 그런 의미로 되죠. 거의 못 배우면 learn a foreign language. 외국어를 못 배우는데 어떻게 못 배우냐? Without retaining some of their native accent. 뭐죠? 그들의 어, 모국어를 유지하는 것 없이 배우기가 거의 힘들다는 겁니다. 디플로매트, 외교관들은 굉장히 하이 모티베이션을 가지고 있죠. 하이 니드를 추구하는 사람들이고요. 왜냐하면은 외교관으로서 그 나라에 가 살면서 그 나라의 언어로 거기 있는 사람들하고 외교를 해야 됩니다. 그렇기 때문에 굉장히 높은 하이 니드의 모티베이션이 있음에도 불구하고 성인이 돼서 그 나라에 갔을 경우에는 그 네이티브 라이크 액센트를 유지하기가 어렵다는 겁니다. In a sense, 어떤 의미로는 그런 뜻이죠. 어떤 의미는 the same is true. the same is true of는 뭐뭐에서도 마찬가지다 이런 뜻이죠. The same is true in sport. 운동에서도 마찬가지입니다. To learn well the complex coordination of the hundred of the muscles needed to play the tennis, swim, or figure skates, a person has to start young. 여기서 주어는 a person입니다. 그다음 동사는 has, 그 다음에 to start young, 뭐죠? 그래서 주어, 사람은 start, 어떤 사람은 시작해야 됩니다. 어떻게? 일찍이요. 사실은 그래서 그 to learn부터 figure skate, 이 to 부정사 문장이요. 원래 뒤로 가야 되는 겁니다. A person has to start young to learn to learn well the complex coordination, blah blah blah. 이렇게 뒤로 가야 되는 건데, 제가 아까 전에도 얘기했듯이 영어는 위치 중심어라고 했습니다. 위치 중심어기 때문에 내가 강조하고 싶은 그런 표현은 분명히 앞으로 끌고 나옵니다. 그래서 지금 이 저자가 얘기하고 싶은 거는 이걸 강조하고 싶은 거예요. 중요한 얘기는 이겁니다. To learn well, 잘 배우기 위해서 뭐죠? complex, 복잡한 coordination, 조합. hundred of the muscles, 그 몇백 개의 그 근육의 그 coordination, 조합을 필요로 하는 그런 조합을 하기 위해서는 근데 그렇게 hundred of the muscles가 왜 coordination 돼야 되죠? 그렇게 complex, 복잡하게요. 왜냐하면 필요합니다. To play tennis, 테니스를 치기 위해서, swim, 수영을 하기 위해서, figure skate를 하기 위해서는요. 굉장히 그 머슬들의 coordination이 complex하게 develop 돼야 돼요. 근데 이거는 언제 해야 되죠? A person has to start young. 어렸을 때 시작을 해야 된다는 거죠. 언어도 똑같다는 거죠. 언어도 그렇게 이렇게 챔피언이 되고 굉장히 고도로 발달되기 위해서는 어렸을 때 해야 된다. 이제 그 얘기를 하고 있는 겁니다. Most champions begin training at an early age. 대부분의 그 챔피언들은 그 트레이닝, 훈련을 at an early age, 굉장히 일찍 시작합니다. 어렸을 때 나이에요. They are example of strong competitors who entered their sport after childhood. 예문들이 종종 있어요. 굉장히 그렇게 강한 컴피티터, 경쟁자들. 모티베이션, 난 꼭 이기겠다 모티베이션 강한 그런 사람들이죠. Who enter their sport. 그렇게 스포츠를 시작했는데 언제요? After childhood. 어린 시절이 지나서 시작을 했습니다. But 그들은 어떻게 되죠? 어떻게 돼요? 이거? Exception. 예외입니다. Not the rule. 이건 규칙이 아니에요. 어떤 규칙이 있어서 이들이 성공한 게 아니라요. 그런 건 예외예요. The same is true of. 이거 아까 얘기했죠? The same is true of 뭐뭐에서도 마찬가지라는 그런 뜻이죠. 어른도 성인도 마찬가지입니다. The same is true of adults. 어떤 애들이냐면요. Who acquire native-like accent. 원어민 같은 액센트를 acquire. 획득하는 사람이 있습니다. In a foreign language. 외국어를 배우는 데 있어서요. 자, 이거는 뭔가 룰이 있어서 그런 건 아니고요. 굉장히 exception, 예외인 겁니다. 그런 예를 누구나 가질 수 있겠죠. 자, 그럼 여기 내용을 계속 보면은요, 좀 우울하네요. 나이 들어서 외국어를 배우면, 뭐야,
효과적으로 배울 수 없다는 그런 부정적인 내용이 많이 나와 있는데 맞을까요? 자, 결론을 들어보겠습니다. taken together, 종합하면 같은 말은 taken together 같은 의미는 in conclusion, in summary 그런 뜻이죠. The disadvantages of age, 그 나이의 단점들, 나이가 주는 그 단점들은요, are clearly, 명백하게 offset, 보완된다는 뜻입니다. 보완됩니다. 뭐에 의해서요? By advantages, 이익들. 나이가 주는 그런 긍정적인 측면, 그런 거에 의해서 충분히 보상될 수 있다는 그런 내용입니다. 그래서 어떻게 하면 될까요? By properly, 적당하게 combining positive trait, 적당하게 컴바인 합합니다. 그런 긍정적인 성격과 그 다음에 effective strategies, 뭐죠? 되게 효과적인 전략을 잘 이렇게 조화를 하면요. You can, 당신은 indeed, 사실상 master, 뭐죠? 완전히 숙달할 수가 있습니다. foreign language, 외국어를 as lots of adults, 많은 성인이 그렇게 하는 거와 마찬가지로요. 잘 알겠죠, 여러분? 그래서 저희가 이 책을 보는 겁니다. 이렇게 어떻게 내 성격과 어떤 전략을 함으로써 내가 영어를 잘 master 할 수 있는지 이제 그거를 여러분들 알아가기 위해서 저희가 이 책을 공부하는 이유가 되겠죠. 자, 다음 패러그래프 보면요. 그래서 best time to learn is now. 가장 최고의 시간. 외국어로 배운 가장 최고의 시간은 지금이죠. 자, 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다. 뭐 이런 말이 우리나라 속담에도 있듯이 여러분들 지금이 여러분들 제2외국어 배우길 저희한테 영어죠. 영어를 배우기 가장 적당한 시간이라고 말할 수 있습니다. The best time for you to learn a foreign language is when your need is clearest and when you have a sufficient time. 가장 좋은 시간이요. 가장 최고의 시간. 당신이 외국어를 배우기 가장 최고의 시간은 뭐죠? When your need, 여러분의 필요가 clearest, 굉장히 명백할 때, and when you have a sufficient time, 그 다음 충분한 시간이 있을 때죠. 자, 어때요? 우리 여러분들? 영어를 배워야 될 명백한 그런 목표들이 있죠. 우리는 영어 교과, 영어 교육을 배우고 영어 선생님이 될 사람들이에요. 그렇기 때문에 굉장히 명백한 목표가 분명히 있고요. 여러분 이제 겨우 19, 20살입니다. 어립니다. 여러분들 조금 더 대학을 늦게 들어온 사람들 그래도 여러분 어리죠. 여러분 30도 안 됐고요. 30도 젊습니다. 제가 볼 때는 40도 젊습니다. 여러분. 그래서 여러분들은 어떻죠? 굉장히 sufficient time, 충분한 시간이 있습니다. If you are strongly motivated, 여러분들이 강하게 동기가 되어 있다면, 뭐 할 동기죠? To study foreign language, 외국어를 배울 강한 동기가 있다면, and if we have the time to do it, 그걸 할 시간이 있다면, the best time to begin, 시작할 가장 좋은 시간은 지금이라고 이 책에서는 얘기하고 있습니다. 그래서 여러분들, 지금이 여러분들한테 best time이죠. To learn English, 영어를 배우기예요.